السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ پروگرام میں ہم چین میں ترقی کے میدانوں میں کامیابیوں پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ نیشنل نیچرل سائنس فاؤنڈیشن، چائنا EV100 فورم، غربت میں کمی کی مہارت، میانمار زلزلہ، چین کے مصنوعی سورج اور گلابوں کی صنعت سمیت دلچسپ رپورٹس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین کی نیشنل نیچرل سائنس فاؤنڈیشن نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں 2024 کی ٹاپ 10 کامیابیوں کا اعلان کر دیا۔ خلائی تحقیق، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لائف سائنسز اور فزکس جیسے جدید شعبوں میں ہونے والی کامیابیوں پر مبنی پیرس بیجنگ میں زونگ گوانگکون فورم 2025 کی افتتاحی تقریب میں جاری کی گئی۔ ملک کے متعدد سائنسی اور تکنیکی تحقیق کے شعبوں میں بڑی کامیابیوں اور صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا۔ چین کی نیشنل نیچرل سائنس فاؤنڈیشن نے ملک کی 2024 کی ٹاپ 10 سائنس اور ٹیکنالوجی کامیابیوں کا اعلان کیا، جو خلائی تحقیق، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لائف سائنسز اور فزکس جیسے جدید شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ فہرست بیجنگ میں 2025 زونگ گوانگکون فورم کی افتتاحی تقریب میں جاری کی گئی، جس میں ملک کی متعدد سائنسی اور تکنیکی تحقیق کے شعبوں میں بڑی کامیابیوں اور اختراعی صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا۔ ان میں چین کے چینگ 6 چاند مشن شامل ہے، جس نے چاند پر 2.8 ارب سال پہلے بڑے پیمانے پر ہونے والی آتش فشاں سرگرمیوں کا انکشاف کیا ہے۔ فوٹونک چپلیٹ تائچی سمیت فہرست میں نینو آپٹکس کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ 2024 کی فہرست میں نئی کوریلیٹڈ کوانٹم فزکس کو سمجھنے کے علاوہ کہکشاؤں کی تشکیل اور ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ایک اہم ثبوت بھی شامل ہے۔ 2024 کی ٹاپ 10 سائنس اور ٹیکنالوجی میں کامیابیوں کے لیے 2700 سے زائد ماہرین اور اسکالرز بشمول چائنیز اکیڈمی آف سائنسز اور چائنیز اکیڈمی آف انجینئرنگ کی تقریباً 440 اکیڈمیز کے 700 ماہرین اور اسکالرز کا ریسرچ کی بنیاد پر انتخاب کیا گیا۔ چین کی واو فورم برائے ایشیا سالانہ کانفرنس 2025 میں شرکاء نے چین کی گرین ڈیولپمنٹ میں کامیابیوں اور تجربات کو سراہتے ہوئے کہا کہ چین دنیا بھر میں پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کانفرنس کا مقصد گرین ٹرانزیشن میں بین الاقوامی اتفاق رائے اور تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ چین کی ایشیا کے واو فورم سالانہ کانفرنس 2025 میں شرکاء نے چین کی گرین ڈیولپمنٹ میں کامیابیوں اور تجربات کو سراہتے ہوئے کہا کہ چین ایشیا اور دنیا بھر میں پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ BFA سالانہ کانفرنس 2025 میں موسمیاتی تغیر، سبز تبدیلی اور پائیداری پر مباحثوں کا ایک سلسلہ ترتیب دیا گیا ہے، جس کا مقصد گرین ٹرانزیشن پر بین الاقوامی اتفاق رائے اور تعاون کو مضبوط بنانا تھا۔ واو زیرو کاربن ڈیمانسٹریشن زون میں قابل تجدید توانائی کے استعمال، سبز عمارتوں کی بحالی اور ماحول دوست نقل و حمل جیسے منظم کاربن کمی کے اقدامات کے ذریعے زون نے زیرو کاربن آپریشنز حاصل کر لیا، جسے شرکاء نے بھرپور سراہا۔ کانفرنس میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا ایشیا کا سب سفر کی رپورٹ بھی جاری کی گئی، جبکہ صاف توانائی کی منتقلی اور پائیدار ترقی جیسے موضوعات پر متعدد مباحثے ہوئے۔ بہت سے شرکاء واو کو سبز ترقی میں نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم سمجھتے ہیں۔ چین بیرونی ماحول کی غیر یقینی صورتحال کا مقابلہ ہائی لیول ایکسپینڈیشن کی صورت میں کرے گا اور مارکیٹ میں بین الاقوامی معیار کے عین مطابق کاروباری ماحول کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزارت تجارت کے مطابق اسی مقصد کے لیے حال ہی میں متعدد ملٹی نیشنل کمپنیز کے ایگزیکٹو چین کا دورہ کر چکے ہیں۔ بیجنگ میں وزارت تجارت کے ترجمان ہے جادونگ نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ چین بیرونی ماحول کی غیر یقینی صورتحال کا مقابلہ اعلیٰ سطح کے کھلے پن کو وسعت دے کر کرے گا اور مارکیٹ پر مبنی قانونی بنیادوں پر اور بین الاقوامی معیارات کے مطابق عالمی معیار کے کاروباری ماحول کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں متعدد ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایگزیکٹوز چین کا دورہ کر چکے ہیں۔ وزارت تجارت نے ایپل، ایلی للی اور کالکوم سمیت 20 سے زائد عالمی کمپنیوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، جہاں چین میں ان کی ترقی
اور ملک میں مزید سرمایہ کاری کے مواقع پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ماننا ہے کہ چین کی وسیع مارکیٹ، مکمل پیداوار اور سپلائی چین سسٹم اور ٹیکنالوجی کی اختراعی صلاحیتیں بے پناہ مواقع فراہم کرتی ہیں۔ چین میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع ہیں جن سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بیجنگ میں منعقد ہونے والے چائنا EV100 فورم 2025 کے دوران شرکاء کا کہنا تھا کہ چین جامع اقدامات کے ذریعے نئی انرجی والی گاڑیوں کے معیار کو مزید بہتر کرے گا۔ توانائی کو مستحکم کرنا اور ذہانت کو فروغ دینا ہے کہ موضوع پر منعقد ہونے والی 3 روزہ فورم میں نئی انرجی والی گاڑیوں کی صنعت کی اپ گریڈیشن پر روشنی ڈالی گئی۔ بیجنگ میں ہونے والے چائنا EV100 فورم 2025 میں حکام نے کہا کہ چین جامع اقدامات کے ذریعے نیو انرجی گاڑیوں کے معیار کی ترقی کو فروغ دے گا اور جامع اقدامات اٹھائے گا۔ توانائی کو مستحکم کرنا اور ذہانت کو فروغ دینا کے موضوع پر منعقد ہونے والا یہ 3 روزہ فورم نیو انرجی گاڑیوں کے شعبے میں تازہ ترین رجحانات اور پالیسیوں پر روشنی ڈالتا ہے، جس میں ذہانت پر مبنی ترقی اور مربوط صنعتی نظام شامل ہے۔ اس موقع پر 12 موضوعاتی نشستیں منعقد کی گئیں، جہاں حکومتی عہدیداروں اور آٹوموٹو، توانائی، نقل و حمل اور ٹیلی کمیونیکیشن جیسے شعبوں کے نمائندوں نے NEV انڈسٹری کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے عہدیداروں نے کہا کہ وہ صنعت کے مسابقتی فوائد کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سپورٹ پالیسیوں کو بہتر بنائیں گے۔ وہ پاور بیٹریز کے جدید مواد، آٹوموٹو چپس اور ہائبرڈ انجن جیسے اہم اجزاء کی تحقیق و ترقی کو فروغ دیں گے۔ واو فورم برائے ایشیا سالانہ کانفرنس 2025 میں شرکاء نے چین کی گرین انرجی ڈیولپمنٹ کے لیے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ چین ایشیا اور دنیا بھر میں پائیدار ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کانفرنس میں موسمیاتی کارروائی گرین انرجی پر بحث ہوئی، جس کا مقصد گرین انرجی پر عالمی اتفاق رائے اور تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ واو فورم برائے ایشیا سالانہ کانفرنس 2025 میں شرکاء نے چین کی سبز ترقی میں کارناموں اور تجربات کو سراہتے ہوئے کہا کہ چین ایشیا اور دنیا بھر میں پائیدار ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کانفرنس میں موسمیاتی تغیر، سبز تبدیلی اور پائیداری پر سیر حاصل بحثیں ہوئیں، جس کا مقصد سبز منتقلی پر عالمی اتفاق رائے اور تعاون کو مضبوط بنانا تھا۔ اٹلی کے وزارت اقتصادی ترقی کے سابق انڈر سیکرٹری مشیل جراسی نے کہا، واوا کا یہ ماڈل CO2 اخراج میں کمی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر دنیا اسے مثال کے طور پر اپنائے تو یہ تجربہ دیگر خطوں میں بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ چین میں ناروے کے سفیر نے کہا، چین نارویجن شپنگ فلیٹ کے سبز ہونے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چینی شپ یارڈز کے بغیر یہ منتقلی ممکن نہیں تھی۔ 2001 میں قائم ہونے والا BFA ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو ایشیائی ممالک کے درمیان اقتصادی انضمام کو فروغ دیتی ہے۔ 34 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے 300 سے زائد سفارتکاروں، پالیسی سازوں اور ترقیاتی ماہرین کی چین کے جنوب مغربی صوبے یونان میں بیٹھک۔ ملاقات میں غور کیا گیا کہ کس طرح چین میں غربت میں کمی، عالمی سطح پر غربت کم کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کی جا سکتی ہے۔ 34 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے 300 سے زائد سفارتکاروں، پالیسی سازوں اور ترقیاتی ماہرین چین کے جنوب مغربی صوبے یونان میں جمع ہوئے اور اس بات پر غور کیا کہ کس طرح چین کی غربت میں کمی کی مہارت عالمی غربت کے انتظام کے لیے رہنمائی فراہم کر سکتی ہے۔ 2025 بین الاقوامی فورم برائے غربت کا انتظام اور عالمی ترقی، جس کا موضوع مشترکہ طور پر دیہی عائشہ اور مشترکہ ترقی کو فروغ دینا تھا، یونان صوبائی حکومت، چائنا پبلک ریلیشن ایسوسی ایشن اور چائنا انٹرنیشنل کمیونیکیشنز گروپ کے اشتراک سے منعقد ہوا۔ یہ فورم اس وقت منعقد ہوا جب چین نے 1.4 ارب سے زائد آبادی کے ساتھ مکمل غربت کے خاتمے کا اعلان کیے ہوئے تقریباً 4 سال بیت چکے ہیں۔ چائنا پبلک ریلیشنز ایسوسی ایشن کے سربراہ اور اسٹیٹ کونسل انفارمیشن آفس کے سابق ڈپٹی سربراہ گوبی من نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ غربت کا انتظام ایک عالمی چیلنج اور انسانیت کا مشترکہ مشن ہے۔ مقامی اہلکاروں اور شہریوں نے فورم میں غربت کے انتظام کے اپنے تجربات شیئر کیے، جبکہ بھارت اور ایکواڈور جیسے ممالک کے شرکاء نے بھی اپنے تجربات پیش کیے۔ شرکاء کا ماننا ہے کہ یہ فورم نہ صرف غربت کے انتظام بلکہ دیگر موضوعات پر بھی علم اور بصیرت کے تبادلے کا ایک قیمتی پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔
म्यांमार के ज़लज़ला ज़दा शहर मंडाले में चीन की नेशनल रेस्क्यू टीम ने ग्रेट वॉल होटल के मलबे से खातून को जिंदा बचा लिया। ये कारनामा 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले के तकरीबन 60 घंटे बाद अंजाम दिया गया। खातून में जिंदगी की अलामात पाई गई और 5 घंटे तक जारी रहने वाली मुश्किल तरीन ऑपरेशन के बाद खातून को बचा लिया गया। म्यांमार के ज़लज़ला ज़दा शहर मंडाले में चीन की कौमी रेस्क्यू टीम ने मकामी वक्त के मुताबिक पीर की रात 12:40 पर ग्रेट वार होटल के मलबे से खातून को जिंदा बचा लिया। ये कारनामा 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले के तकरीबन 60 घंटे बाद अंजाम दिया गया। तफसीलात के मुताबिक खातून में ज़िंदगी की अलामात मुस्तहकम हैं। 5 घंटे तक जारी रहने वाले मुश्किल तरीन ऑपरेशन के बाद उन्हें बचाया गया। ये चीन की सर्च एंड रेस्क्यू टीम के जरिए बचाई जाने वाली पहली खातून हैं। होटल का निस्फ हिस्सा शदीद तौर पर झुक गया था, जबकि ज़मीनी मंजिल मुकम्मल तौर पर मलबे में तब्दील हो चुकी थी। चीन की सर्च एंड रेस्क्यू टीम के अलावा चीनी रज़ाकारों की टीम और रूसी रेस्क्यू टीम समेत तमाम टीमें 72 घंटे के गोल्डन पीरियड में मज़ीद ज़िंदगियाँ बचाने के लिए मसरूफ़ हैं। चीनी टीम ने स्काई विला कॉन्डोमिनियम में भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जो मंडाले की सबसे ज़्यादा मुतासरा इमारतों में से एक है। कॉम्प्लेक्स की 4 11 मंजिला इमारतों में से सिर्फ एक की ऊपर की 6 मंजिलें खड़ी रह गई हैं। म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मंडाले में तबाहकुन ज़लज़ला मुतासरीन के लिए चीनी कम्युनिटी और मुकामी रिहायशियों ने बड़े पैमाने पर रिलीफ ऑपरेशंस में मदद फराहम की। 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद चीनी कम्युनिटी ने फौरी तौर पर इमदादी नेटवर्क्स कायम किए। 12 से ज़ायद रज़ाकार ग्रुप्स और फंड रेजिंग चैनल्स बनाए गए। यंगोन को मरकजी डोनेशन हब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मंडाले में तबाहकुन ज़लज़ले से मुतासरा कम्युनिटीज़ के लिए चीनी तारकीन वतन और मकामी रिहायशियों ने बड़े पैमाने पर रिलीफ ऑपरेशन को मुनज़्ज़म किया है। 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद चीनी बरादरी ने फौरी तौर पर इमदादी नेटवर्क्स कायम किए। 1 दर्जन से ज़ायद रज़ाकार ग्रुप्स और फंड रेजिंग चैनल्स बनाए गए। यंगोन को मरकजी डोनेशन हब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़लज़ला से मुतासरा अफराद के लिए पीने का पानी, खुराक और तिब्बी सामान का बंदोबस्त किया गया। मकामी रिहायशियों ने हफ्ते के रोज़ ही अतियात देना शुरू कर दिए थे। मुंडाले तक रसाई के लिए 10 घंटे से ज़ायद का मुश्किल सफ़र तय किया गया और एंटीस्पेक्टिस दस्ताने और N95 मास्क जैसी अशिया रेस्क्यू टीमों तक पहुंचाई गई। म्यांमार में बिजली और मवासलाती निज़ाम ताहाल बहाल नहीं हुआ। ख़राब सड़कें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी रुकावट हैं। चीन की जानिब से यूनान सूबे ने हंगामी रद्द-ए-अमल दिया और खेमे, कंबल, बिस्तरों समेत पहली खेप हफ्ते के रोज़ी हवाई रास्ते म्यांमार पहुंच गई थी। चीन के जनूब मगरबी खुद इख्तियार इलाके शिनजांग में इंसानी हकूक़ के शोबे में तारीखी पेशरफ्त हुई है। जुम्मे के रोज़ जारी करदा वाइट पेपर में 8 जामे रिपोर्ट शामिल हैं। रिपोर्ट्स माशरती, सकाफती, मजहबी और दीगर शोबों में तरक्की को उजागर करती हैं। चीन के जनूब मगरबी खुद इख्तियार इलाके शीजांग में इंसानी हकूक़ के शोबे में तारीखी पेशरफ्त हुई है, जिसमें अवामी मरकूज़ तरक्याती मॉडल को खसूसी अहमियत दी गई है। जुमा को जारी करदा वाइट पेपर नए दौर में शीजांग में इंसानी हकूक़ में इस हवाले से अहम पेशरफ्तों को तफसील से बयान किया गया है। वाइट पेपर में 8 जामे रिपोर्ट शामिल हैं जो मुआशरती, सकाफती, मजहबी और दीगर शोबों में तरक्की को उजागर करती हैं। खित्ते में मुआशी तरक्की, ज़िंदगी के मयार में बेहतरी, समाजी हम आहंगी और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर खसूसी तवज्जो देना भी शामिल है। इसी हवाले से 28 मार्च को शीजांग जमहूरी इस्लाहात की 66वीं सालगिरह मनाई गई। शीजांग के गवर्नर ने कहा है कि हमने हमेशा आवाम को मरकज़ में रखते हुए तरक्की पर तवज्जो दी है। तमाम नस्ली गिरोहों के लिए ज़िंदगी और तरक्की के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। ख़ास तौर पर गुर्बत के मुकम्मल खात्मे में तारीखी कामयाबी, अवाम के तहफ़्फ़ुज़, खुशहाली और इत्मीनान का एहसास मुसलसल बढ़ा है। चीनी हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत ज़ीजियांग ने तालीम, सकाफती तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी मैदान में तेज़ी से तरक्की की मनाज़िल तय की हैं। चाइना टिबेटोलॉजी रिसर्च सेंटर की असिस्टेंट रिसर्चर सुलांग जोमा ने जारी होने वाले वाइट पेपर के बाद कहा कि चीनी हुकूमत की मजबूत मुआवनत और अवामी तरक्याती पॉलिसियों के तहत ज़ीजियांग ने गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की।
چینی حکومت کی بہترین کارکردگی سے شیزانگ نے تعلیم، ثقافتی تحفظ اور معاشی ترقی میں قابل ذکر پیش رفت سامنے آئی ہے۔ چائنا ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر کی اسسٹنٹ ریسرچ سولانگ جوما نے جاری ہونے والے وائٹ پیپر نئے دور میں شیزانگ میں انسانی حقوق کے بعد اپنے تبصرے میں کہا کہ چینی حکومت کی مضبوط معاونت اور عوام پر مرکوز ترقیاتی پالیسیوں کے تحت شیزانگ نے تعلیم، ثقافتی ورثے کے تحفظ اور معاشی ترقی میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہیں۔ وائٹ پیپر میں واضح کیا گیا ہے کہ شیزانگ میں عوامی جمہوریت، معاشی و سماجی حقوق، ثقافتی اور ماحولیاتی حقوق، مذہبی آزادی کے تحفظ، خاص گروہوں کے حقوق کی مساوی ضمانت اور انسانی حقوق کے قانونی تحفظ میں مستحکم بہتری آئی ہے۔ دستاویز کے مطابق 2019 تک شیزانگ کے تمام 6,28,000 رجسٹرڈ غریب افراد کو غربت سے نکالا جا چکا ہے، جبکہ 2024 میں غربت سے نکلنے والے افراد کی فی کس آمدنی میں 12.5% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ چائنا میڈیا گروپ ہینان کے جزیرے میں جنوبی چین میں ماہرین کی قائم کردہ نئی کمیونٹی کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر چائنا میڈیا گروپ نے چین کے جنوبی سمندر پر اپنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا پرسپشن رپورٹ بھی جاری کی۔ یہ کمیٹی جنوبی چین سمندر کے مسائل کے ماہرین اور پیشہ ور افراد پر مشتمل ہے، جس کا مقصد خطے کے بارے میں معقول، منصفانہ اور غیر جانبدار گفتگو کو فروغ دینا ہے۔ چائنا میڈیا گروپ نے ہینان کے جزیرے صوبہ ثانی اڈے میں جنوبی چین اسٹڈیز کے لیے ماہرین کی نئی قائم کردہ کمیٹی کی افتتاحی تقریب منعقد کی۔ اس موقع پر CMG نے جنوبی چینی سمندر پر اپنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا پر سیشن رپورٹ بھی جاری کی۔ یہ کمیٹی جنوبی چین سمندر کے مسائل کے ماہرین اور پیشہ ور افراد پر مشتمل ہے، جس کا مقصد خطے کے بارے میں معقول، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ گفتگو کو فروغ دینا ہے تاکہ عالمی مباحثوں میں ماہرانہ رائے اور بصیرت فراہم کی جا سکے۔ رپورٹ کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی عوام علاقائی تنازعات کے حل کے لیے سفارتی مکالمے اور مذاکرات کی حمایت کرتی ہے۔ رپورٹ میں چین کے ساتھ جنوبی چین سمندر میں تعاون بڑھانے کی توقعات بھی اجاگر کی گئی ہیں۔ ماہرین کمیٹی کے پہلے اجلاس کو بین الاقوامی صحافیوں نے کور کیا۔ 11 ممالک کے صحافیوں نے نئی معیاری پیداواری قوتوں اور چینی جدیدیت پر ایک میڈیا تبادلہ تقریب میں بھی شرکت کی۔ چین کے نیوکلیئر فیوژن ری ایکٹر، جسے مصنوعی سورج کا نام دیا گیا ہے، اس نے ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک نیا سنگ میل عبور کیا ہے۔ پہلی بار ایٹمی مرکز اور الیکٹران دونوں کا درجہ حرارت 100 ملین ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا، جو کلین انرجی کے حصول کی راہ میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ چین کے جوہری فیوژن ری ایکٹر، جسے مصنوعی سورج کا نام دیا گیا ہے، نے ایک نیا ٹیکنالوجیکل سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ پہلی بار ایٹمی مرکز اور الیکٹران دونوں کا درجہ حرارت 100 ملین ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے، جو تقریباً لامحدود صاف توانائی کے حصول کی راہ میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ ہمانلیو 3 ایک بڑے پیمانے کا سائنسی آلہ ہے جو کنٹرولڈ نیوکلیئر فیوژن کے لیے چین کی خود مختار تحقیق کا نتیجہ ہے۔ اس کی توانائی پیدا کرنے کا اصول سورج کے روشنی اور حرارت پیدا کرنے کے طریقہ کار سے ملتا جلتا ہے، اس لیے اسے نئی نسل کا مصنوعی سورج کہا جاتا ہے۔ چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کے مطابق تازہ ترین تجرباتی ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ اس آلے نے پہلی بار 111 ملین ڈگری سیلسیس کا نیوکلیائی درجہ حرارت اور 160 ملین ڈگری سیلسیس کا الیکٹران درجہ حرارت حاصل کیا ہے۔ CNNC کے ساؤتھ ویسٹرن انسٹیٹیوٹ آف فزکس کے فیوژن سائنس سینٹر کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور ہمانلیو 3 تجربے کے سربراہ یونگ ولیو نے کہا، آج ہم نے اپنے تجربے میں 100 ملین ڈگری سیلسیس کے ہدف کو حاصل کر لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کا نیوکلیئر فیوژن ریسرچ اب برننگ پلازما کے تجرباتی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ چین کے صوبہ گانگسو میں واقع لنشیا ہوئی خود اختیار علاقہ، جو سطح سمندر سے 2000 میٹر بلندی پر واقع ہے، سخت قدرتی حالات کو شکست دے کر گرین ٹیکنالوجی کے ذریعے گلاب کے پھولوں کی صنعت قائم کی، جس نے 20 کروڑ یوان کی پھولوں کی معیشت تخلیق کی ہے، جو ہر سال 4000 سے زائد مقامی افراد کو روزگار فراہم کر رہی ہے۔ چین کے گانجو صوبے میں واقع لنشیا ہوئی خود اختیار پریفیکچر، جو سطح سمندر سے 2000 میٹر بلند لوئس پلیٹاؤ میں واقع ہے، نے سخت قدرتی حالات کو شکست دے کر ایک پھلتی پھولتی گلابوں کی صنعت قائم کی ہے۔
جدید ترین گرین ہاؤسز ٹیکنالوجیز کے ذریعے اس خطے نے ایک کامیاب گلابوں کی صنعت تشکیل دی ہے جس نے 20 کروڑ یوان کی پھولوں کی معیشت تخلیق کی ہے اور ہر سال 4000 سے زائد مقامی افراد کو روزگار فراہم کر رہی ہے۔ لنشیا بائی نوگ انٹرنیشنل فلاور پاٹ کے گرین ہاؤس میں گلابوں کی خوشبو ہوا میں گھل جاتی ہے جہاں درجنوں کارکن پھول چن رہے ہیں۔ گلاب چننے والی کارکن کہتی ہیں ہم میں سے ہر شخص روزانہ 5 سے 6 ہزار گلاب کاٹ سکتا ہے۔ تازہ کٹے ہوئے گلابوں کو 2 ڈگری سیلسیس پر ویکیوم حالت میں 4 سے 6 گھنٹے تک پری کولنگ دی جاتی ہے تاکہ ان کی شیلف لائف بڑھائی جا سکے۔ پیکنگ کے لیے 100 کارکن گلابوں کو پھول کے سائز، ڈنڈی کی موٹائی اور رنگت کی گہرائی کے حساب سے الگ کرتے ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے گزشتہ دنوں بیجنگ میں بین الاقوامی کاروباری کمیونٹی کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ ملاقات میں 40 سے زائد بین الاقوامی کمپنی کے چیئرمین اور CEOs کے علاوہ کاروباری کونسلز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ عالمی کاروباری رہنماؤں نے چین میں سرمایہ کاری کے عزم کا اعادہ کیا تاکہ اعلیٰ معیاری ترقی سے پیدا ہونے والے وسیع مواقع سے فائدہ مند نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے گزشتہ دنوں بیجنگ میں بین الاقوامی کاروباری کمیونٹی کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں 40 سے زائد عالمی کمپنیوں کے چیئرمین اور CEOs کے علاوہ کاروباری کونسلز کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ عالمی کاروباری نمائندوں نے چین میں سرمایہ کاری کے اپنے عزم کا اعادہ کیا تاکہ چین کی جدت پر مبنی اعلیٰ معیاری ترقی سے پیدا ہونے والے وسیع مواقع سے باہمی فائدہ مند نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ ملاقات کے بعد CCTV کے لیے ایک خصوصی انٹرویو میں سعودی آرامکو کے صدر اور CEO امین ناصر نے چین کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی حمایت اور ترقی کے مواقع کو سراہا جن کی بدولت ملٹی نیشنل کمپنیوں اور چین کی ترقی کے لیے ایک فائدہ مند ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں صدر شی سے ملاقات کا موقع ملا۔ ہم نے مختلف پہلوؤں پر ان کی بصیرت پر مبنی آراء سنی، خاص طور پر چین میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کی حمایت کے بارے میں، اور یہ کہ چین کس طرح مزید سرمایہ کاری اور ترقی کو سہولت دینے کے لیے اپنے دروازے مزید کھول رہا ہے۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں اور چین کی ترقی کے لیے ایک فائدہ مند صورتحال ہے اور استحکام اور پیش گوئی کی صلاحیت کو فروغ دیتی ہے۔ چین عالمی ماحول میں یقین کے ایک سبز نخلستان کی طرح ہے۔ ترقی، ماحولیاتی نظام، جدت اور ٹیکنالوجیز، یہ سب وہ پہلو ہیں جو تمام سرمایہ کاروں کو چین میں آنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ امریکہ چین بزنس کونسل کے صدر شان اسٹین نے کہا کہ صدر شی سے ملاقات نے چین میں طویل مدتی سرمایہ کاری میں ان کے اعتماد کو مزید مضبوط کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کی ملاقات نے مجھ پر واقعی گہرا اثر چھوڑا ہے۔ صدر شی نے کہا کہ چین میں سرمایہ کاری کرنا مستقبل میں سرمایہ کاری کرنا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ نظریہ ہے جو زیادہ تر کمپنیاں آج کل دیکھ رہی ہیں۔ یہ ایک سہمائی یا ایک سال کی بات نہیں بلکہ طویل مدتی سرمایہ کاری ہے۔ عالمی کمپنیوں کے لیے صدر شی کا یہ کہنا کہ ہم آپ کے مسائل اور مشکلات کو سمجھتے ہیں اور ہم انہیں حل کرنے میں مدد کے لیے پرعزم ہیں، یہ ایک بہت ہی اطمینان بخش پیغام ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھر کی کمپنیوں کو یہاں پر امید ہو کر آنا چاہیے۔ HSBC کے CEO جارجس الہیڈر نے چین میں اس بینک کی 160 سالہ تاریخ کو اجاگر کیا اور اس کے کردار کو چینی کمپنیوں اور غیر ملکی کاروباری اداروں کے درمیان ایک پل کے طور پر پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا، میں نے چین میں بینک کے 160 سالہ تجربے کو شیئر کیا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ چین ہمارے لیے ایک ترجیحی مارکیٹ ہے۔ ہم چین میں سرمایہ کاری جاری رکھیں گے اور ہم اس کو ایک بہترین موقع سمجھتے ہیں۔ ملاقات کے دوران صدر شی جن پنگ نے چین کے دنیا کے لیے کھلے پن کی بنیادی قومی پالیسی کے عزم کو دوبارہ دہرایا اور اس بات پر زور دیا کہ چین اعلیٰ معیار کے کھلے پن کو فروغ دے رہا ہے اور قواعد، ضوابط، انتظام، معیار اور دیگر حوالوں سے ادارہ جاتی سطح پر مستحکم اقدامات اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کا دروازہ وقت کے ساتھ مزید کھلے گا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہنے کی پالیسی میں نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ آئے گی۔ چیئرمین شنائڈر الیکٹرک جین پیسکل نے کہا کہ جو صدر شی جن پنگ نے آج بیان کیا ہے وہ چین کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے بہت سے مواقع کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے جدت، سبز معیشت، اصلاحات اور کھلے پن کے لیے اپنے عزم کو دوبارہ دہرایا ہے۔ ہم ہائی کوالٹی ڈیولپمنٹ کو ترجیح دینے کے حوالے سے بہت ہم آہنگی محسوس کر رہے ہیں اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔
लुइस ड्रिफ्ट्स ग्रुप की चेयरमैन मार्गरेटा लुइस ने चीन के तवील मुद्दती विजन, मुस्तहकम तरक्की और मजबूत पॉलिसी हिमायत को सराहा, जो गैर मुल्की कारोबारी इदारों और दुनिया भर के लिए यकीन फराहम करती है। उनका कहना था कि चीन के पास मुस्तकबिल के बारे में तवील प्लान मौजूद है, और जैसा कि सदर शी ने कहा कि दरख्त को बढ़ने के लिए गहरी जड़ों की ज़रूरत होती है। चीन के पास ये गहरी जड़ें मौजूद हैं और ये तमाम गैर मुल्की कारोबारी इदारों और दुनिया भर के लोगों को यकीन फराहम करता है। 50 साल से ज़ायद अरसे से हम चीन में कारोबार कर रहे हैं और हम चीन में हैरत अंगेज़ तरक्की को देख रहे हैं, और ये कि हुकूमत किस तरह लोगों की ज़िंदगियों और माहौल को बेहतर बना रही है। डेनिश मल्टीनेशनल शिपिंग और लॉजिस्टिक कंपनी EP मोलर मेर्सक के CEO विंसेंट क्लैरिक ने सदर शी के साथ मुलाकात की अहमियत पर जोर दिया और इस बात को उजागर किया कि इस मुलाकात ने चीन के इस्लाहात को गहरा करने, खुलेपन को बढ़ाने और तमाम कंपनियों के लिए यकसा मुकाबले का मैदान फराहम करने के अज़्म के बारे में एक मुतासिर कुन पैगाम फराहम किया है। उन्होंने कहा कि आज का ये मुकालमा बहुत कीमती है और ये हमें चीन में अपनी बहुत सी सरगर्मियों के मुस्तकबिल के बारे में बाखबर फैसले करने में मदद फराहम करता है। चीनी मईशत में अभी भी एक बेपनाह सलाहियत मौजूद है, जिसे मौजूदा पॉलिसियों के जरिए अमल में लाया जा रहा है और हम इसमें अपना किरदार अदा करने के मुंतज़िर हैं। ईद उल फितर के मौके पर पब्लिक सर्विस मैसेज। द हार्ट फिल्टरिंग फेस्टिवल 22 से 23 जनवरी 2025 तक पाकिस्तान में एमरजेंसी कंजेनिटल हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट में 8 बच्चों की कामयाब सर्जरी करके उनकी जिंदगियां बचाएं। ये दिल के पैदाइशी आर्जे के इलाज में चीन और पाकिस्तान का पहला ताउन था। इफ्रा बेटा आओ, मेरी मदद करो। जी अम्मी, आई। मैं दवा नहीं लेना चाहती, मैं ठीक नहीं हो सकती। आज ईद है, जाओ इसे बांट आओ। जी ठीक है। दिल की दास्तां हुई मुकम्मल अफसाना, दिल की खुशबू खुशी का बयान, नई उम्मीदें नया है सलाम, दोस्ती के साये में मिले हर आरज़ू, दिल की ईद हर दिल का जश्न नाम। अफरा, ये लीजिए। रोशनी का कोई सफर भी मुझे रोक नहीं सकता। जिंदगी में क्या खुशी, दिल की खुशबू खुशी का पैगाम, नई उम्मीदें नया है सलाम, दोस्ती के साए में मिले हर आरज़ू, दिल की ईद हर दिल का जश्न नवा। 22 से 23 जनवरी 2025 तक पाकिस्तान में इमरजेंसी कंजेनिटल हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट में 8 बच्चों की कामयाब सर्जरीज करके उनकी जिंदगियां बचाई गई। ये दिल के पैदाइशी आर्जे के इलाज में चीन और पाकिस्तान का पहला ताउन था, जो मुआहदे से तकमील तक सिर्फ 1 माह में मुकम्मल हुआ। ईद मुबारक। दिल की ईद हर दिल का जश्न नवा। हम अक्सर बहुत सी वीडियोस देखते हैं जिनका ताल्लुक ईवो क्लाउड वेयर हाउस से होता है। ईवो क्लाउड वेयर हाउस किस तरह सार्फिन का इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, क्या इसमें इतनी सेल भी होती है या नहीं, लाइव स्ट्रीम, ई कॉमर्स का पूरा इकोसिस्टम देखिए इस रिपोर्ट में। हम अक्सर इस तरह के वीडियोस देखते हैं। 假如我今天拿出直接新疆给你发货，好吧？日期全新，就给你保证蛋白质含量3.6克，针线一号都带着，8块，张雪活嫩利达恒温55度的，而且它是可以。 और इनमें से अक्सर का ताल्लुक ईवो क्लाउड वेयर हाउस से होता है। ईवो की क्लाउड वेयर हाउस लाइव ब्रॉडकास्टर बेस 13,000 मुरबा मीटर के रकबे पर मुहित है और इसमें 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स की अक़साम है। यहाँ 24 घंटे बिला तादुर लाइव ब्रॉडकास्टर सर्विसेज फराहम की जाती है, जो उसे ई कॉमर्स एंकर्स के लिए एक ड्रीमलैंड बनाती है। इस हैरत अंगेज डेटा ने मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा दिया है। क्या ईवो क्लाउड वेयर हाउस में वाकई इतना कारोबार और सेल्स होती हैं या फिर इसमें कुछ मुबालगा आराई भी है? आइए चेक करते हैं।
ये जगह किसी जमाने में सिर्फ एक वेयर हाउस हुआ करता था, लेकिन अब ये लाइव स्ट्रीमिंग ई कॉमर्स का एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। इसका रकबा 20 बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर है और यहाँ साजो सामान को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दुनिया भर में सेल किया जा रहा है। वाओ, लगता है कि मैं टिकटॉक की दुनिया में दाखिल हो रही हूँ। कैमरा, लाइट्स और ब्रॉडकास्ट स्टेशन, आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप एक नए एंकर्स हैं तो भी आपको अपने लाइव स्ट्रीमिंग के सफर को शुरू करने के लिए सिर्फ एक मोबाइल फोन लाने की जरूरत है। ईवू की ज्वेलरी की जो सनत है वो हमेशा से इसका कंपेटिटिव एज रहा है, इसीलिए लाइव स्ट्रीमिंग में इस सनत को खुसूसी तौर पे टारगेट किया जाता है। और इस वक्त हम मसनूआत के डिस्प्ले कमरे में हैं और यहाँ के तमाम प्रोडक्ट्स मुकामी बाजार के बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़ी कंपनियों से हैं। जी, और हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं, जिनको आलमी मार्केट में सेल किया जाता है और जो इनका रेवेन्यू है उसमें कई फोल्ड तक इजाफा होता है। यहाँ बहुत सी कामयाब लाइव ब्रॉडकास्ट स्टोरीज सामने आ रही हैं। मिसाल के तौर पर सिंगापुर के एक एंकर ने यहाँ सिर्फ 3 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग के बाद 2.9 मिलियन युआन के ज़ेवरात फराहम किए। जब मैं यहाँ आई तो मैं हैरान रह गई। जो चीजें आम तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर की जाती हैं, जैसे प्रोडक्ट्स का इंतखाब, लाइव स्ट्रीमिंग, पैकिंग और लॉजिस्टिक्स, वो सब एक ही जगह पर मुकम्मल हो रही थी। सप्लाई चेन के शाबे में इतनी जहानत, मयारी तरीके और डिजिटल निज़ाम ने मेरी पुरानी सोच को बदल दिया। कामयाबी की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि जो यंगस्टर्स को इस बात पे उभारती हैं कि वो भी ऐसी ही किसी कहानी का मरकज़ी किरदार बन सकते हैं। चाइना के जो यंगस्टर्स हैं वो ईवू आते हैं, ईवू क्लाउड वेयर हाउस में अपना काम शुरू करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करते हैं और अपने ख्वाबों का ताक़ुब करते हैं। इतना कुछ जाने के बाद क्या आपके ज़हन में ये सवाल आता है कि वेयर हाउस में लाइव स्ट्रीमिंग करने का इंतखाब क्यों किया जाए? बहुत से एंकर्स के पास इब्तिदाई तौर पर बहुत कम सरमाया होता है और उनके करियर के इब्तिदाई मराहिल में लाइव स्ट्रीमिंग की कोई जगह नहीं है। यूं ये पहलू इनकी तरक्की को रोकता है। इसके अलावा ईवू शहर में इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट के स्टोर्स के लिए भी लाइव स्ट्रीमिंग की काफी मांग है, लेकिन इस मार्केट में जगह महदूद है और काम के औकात निस्बतन मुकर्रर हैं और किसी भी वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के लिए प्रोफेशनल मुकामात की कमी है। 24 घंटे का वेयर हाउस खुद ही इस तरह के वसाइलों को मजबूत करता है और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक बेहतर मुकाम साबित होता है। यहाँ एंकर किसी भी वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकता है। इसमें एक ही वक्त में 100 से ज्यादा एंकर्स काम कर सकते हैं और इसकी फीस भी बहुत कम है। मैं पिछले साल के अप्रैल से आई हूँ और एक नई लाइव स्ट्रीम मेजबान थी। एक साल में मैंने काफी कुछ सीख लिया और अब एक तजर्बाकार मेजबान बन चुकी हूँ। यहाँ इसातिज़ा हमें सिखाते हैं और कदम बे कदम हमारी रहनुमाई करते हैं ताकि हम माहिर बन सकें। यहाँ प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और तरसील भी बहुत तेज है, जो कि एक मेजबान के लिए बेहद अहम है। यहाँ आने वाले मेजबान रोजाना 10 से 20 हजार युआन की सेल कर लेते हैं। इतने मजबूत सप्लाई चेन सिस्टम के साथ हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबल में मजीद मेजबान यहाँ आएं। दोस्तों, ईवू ट्रेड मार्केट में इस तरह एक छोटी दुकान का सालाना किराया 2 करोड़ रुपए या इससे भी ज्यादा हो सकता है। इस तरीके से असल में कम कीमत वाले सामान की कीमत को थोड़ा और कम किया गया है। इसके अलावा सामान को स्टोर करने और लॉजिस्टिक का पूरा सिलसिला ज्यादा शफाफ और काबिल एतमाद है, जिससे मसनूआत की मुसाबिकत में बेहतरी आती है। क्लाउड वेयर हाउस में सामान की खरीदारी को तेज़तर बनाने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट को लॉजिस्टिक चेन के साथ करीब से मजबूत किया जाता है। क्लाइंट के ऑर्डर देने के बाद वेयर हाउस के अमला पैकिंग और डिलीवरी को तेजी से मुकम्मल कर सकता है। यूं वेयर हाउस ही एक ब्रॉडकास्ट रूम होता है और ऑर्डर को एक क्लिक के साथ भेज दिया जाता है।
दोस्तों यहाँ लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत तेजी से काम कर रहा है और ऑर्डर करने के बाद आपका पार्सल सिर्फ 1 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। और ये पार्सल तकरीबन 24 घंटों से 48 घंटों तक हजारों किलोमीटर दूर किसी भी शहर में पहुंचाया जा सकता है। सो जनाब, जो लाइव स्ट्रीमिंग ई कॉमर्स है उसके पीछे ये इकोसिस्टम बड़े अच्छे और मजबूत तरीके से काम कर रहा है। क्लाउड वेयरहाउस लाइव स्ट्रीमिंग मॉडल रिवायती वेयरहाउस और सेल के दरमियान फासलों को कम कर रहा है और आलमी अशिया और लाइव स्ट्रीमिंग ई कॉमर्स को करीब से मजबूत कर रहा है। सिर्फ चंद महीनों में लाखों ऑर्डर्स यहाँ से दुनिया भर में भेजे गए हैं। इतादा शुमार को देखते हुए ईयू के इस जदीद मॉडल को दुनिया भर के खरीदार तस्लीम कर रहे हैं। तो अगला लाइव स्ट्रीमिंग रूम कहाँ बनाया जाएगा? देखिए, अब तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्शन लाइन के अंदर ही लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर का एक बड़ा अच्छा कनेक्शन बन जाता है कंपनी और उसकी प्रोडक्ट के साथ। हाँ, हमें यकीन है कि मुस्तकबिल में लाइव स्ट्रीमिंग प्लस ये मॉडल मजीद आगे बढ़ाया जाएगा और यकीन है कि मुस्तकबिल में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगे। वेयरहाउस में लाइव ब्रॉडकास्ट से लेकर प्रोडक्शन लाइन पर लाइव ब्रॉडकास्ट तक लाइव ब्रॉडकास्ट के मटेरियल्स और मंजरनामों को बहुत वसी किया गया है। 2023 में शहर ईयू की लाइव ब्रॉडकास्टिंग के जरिए सेल रिकॉर्ड 6,83,000 तक पहुंच गई है और रिटेल सेल 49.08 बिलियन yuan तक पहुंच गई। यहाँ रोजाना औसतन 1,870 लाइव स्ट्रीमिंग्स पेश की जा रही हैं, जो बिलाशुबा हैरत अंगेज हैं। ईयू शहर कामयाबी के लामहदूद इम्कानात की एक दुनिया है, तो अगला लाइव स्ट्रीमिंग लेजेंड कौन बनेगा? यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चीन का खुद इख्तियार इलाका शेनजांग अपनी खूबसूरती के बायस दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा रहा है। शेनजांग के इंतहाई खूबसूरत कुदरती मनाजिर देखिए इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ़त। आज मैं शिनजियांग उइगुर खुद इख्तियार इलाके में आ गई हूँ। आपने ज़रूर सुना है कि यहाँ के कुदरती मनाज़र इंतहाई खूबसूरत है, तो आज मेरे साथ देखते हैं। चले। चीन के शुमाल मगरिब में वाक़े इस कदीम और बरसरार सरजमीन पर शिनजियांग उइगुर खुद इख्तियार इलाका अपने मुनफरिद कुदरती मनाज़िर से दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूर करवाता है। आइए आज खूबसूरत शिनजियांग चले और इसकी कुदरती खूबसूरती को महसूस करें। हमारे सामने इस झील का नाम है तो उलुनगुहु, जो चीन में 10 सबसे बड़ा ताज़ा पानी की झीलों में से एक है और इनमें मछलियाँ इंतहाई मज़ेदार है और यहाँ इस झील को समंदर भी कहा जाता है। यो उलुनगुहु झील, जिसे गोभी समंदर के नाम से जाना जाता है, शिनजियांग में माहीगीर का दूसरा बड़ा मरकज है। यहाँ की झील में साफ पानी और मछली के वाफिर वसाइल मौजूद हैं। हर साल ये सयाहों की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है, जो इन मनाज़िर से लुत्फ़ अंदोज़ होने और ठंडे पानी की लजीज मछली का जायका चूखने के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ सबसे मशहूर त्यौहार तुम्पुजिए है, यानी मौसम सरमा में मछलियाँ पकड़ने का त्यौहार है। और आपको पता है ये कैसे करना है? तो अब देखें, अभी झील में पानी है, लेकिन बर्फबारी होने के बाद यहाँ मोटे मोटे बर्फ होगी और लोग तो इस बर्फ के ऊपर एक होल बनाएंगे और इस होल से मछलियाँ पकड़ना है। ये बहुत दिलचस्प है ना? हर मौसम सरमा में झीले उलुनगुहु पर एक अजीमुल शान मौसम सरमा माहीगीर मेला की मेज़बानी की जाती है, जो कुदरत के फैज़ल के लिए शुक्रगुजारी की एक तकरीब है।
जैसे ही जाल खंजे जाते हैं, जिंदा मछलियां पानी से उछलती नजर आती हैं, जो माहीगीरों की मेहनत का बेहतरीन सलाह है। अगर ये शिनजांग समंदर से बहुत दूर वाक़ है, लेकिन उसने हालिया बरसों में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सी फूड की सनत को कामयाबी के साथ बेहतर बनाया है, जिससे मकामी मईशत में नए मौके पैदा हुए हैं। शिनजांग ने कामयाबी के साथ आला मयार के सी फूड की अफजाइश की है। सैल्मन, लॉबस्टर, बर्फानी गिगर वगैरह, जो न सिर्फ मकामी मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, बल्कि बैरूनी ममालिक को भी बरामद किए जाते हैं और शिनजांग की बरामद के लिए एक नया बिजनेस कार्ड बन गए हैं। नीला आसमान है, खूबसूरत झील है, परिंदे हैं और बर्फ भी है। तो इसके अलावा और क्या है, मेरे साथ देखेंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आलताई शहर गिफू हाई काउंटी में और यहाँ का नाम है हाई शांग मोगुई चंग, जिसका मतलब है तो समंदर पर डेविल सिटी है। क्यों यहाँ डेविल सिटी कहा जाता है? अब देखें तो आसपास ये ज़मीनी शगर है, ये यादान ज़मीनी शगर कहा जाता है और ये बहुत नायाब और खुसूसी है। तो इसी वजह से बहुत से ज़्यादा सियाह यहाँ आते हैं। तो आप देखें, शिनजांग का यादन लैंडफॉर्म कुदरत का शाहकार है। हवा के खदाओं से बनने वाली ये ज़मीन शक्लें कदीम कारों से मिलती जुलती है और वे हिंग शीदांग के कस्बे के नाम से जाना जाता है। पूर्व आफ्ताब के वक्त यादन का मंजर और भी बरकरार हो जाता है और ये फोटोग्राफर्स के लिए एक जीनत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिनजांग के हुथुबी काउंटी में और यहाँ एक बहुत मशहूर पत्थर पेंटिंग है, शिमनज़ी पत्थर पेंटिंग। और आप देख सकते हैं ये बहुत बड़े बड़े पत्थर पर पेंटिंग किया गया है और जिसकी ऊंचाई तो 2000 मीटर से ज़्यादा है और तो जिसकी तारीख आज तक 3500 साल से ज़्यादा है। तो यहाँ खड़ा होना तो ऐसा लगता है कि हम तो कदीम ज़माने में वापस आ गए हैं। शिनजांग की हुथुबी काउंटी में खांजा शिमनज़ी पत्थर पेंटिंग कदीम खाना बदोशों की जिंदगी और अकायद को रिकॉर्ड करते हैं। ये पत्थर पेंटिंग न सिर्फ आर्ट है बल्कि तारीख के गवाह भी है। पत्थर पेंटिंग के करीब यहाँ की ऊंचाई 2000 मीटर के करीब है और बर्फ से ढके पहाड़ों के खूबसूरत मनाज़र बहुत दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। शिनजांग के खूबसूरती के बारे में आप क्या जानते हैं? आज का मौजू है बर्फ बहार। शिनजांग में बर्फ ढके पहाड़ इतने ज़्यादा हैं तो स्कीइंग लाजमी है। दोस्तों, इस वक्त मैं शिनजांग के शहर आलताई में मौजूद हूँ और यहाँ तो चीन में बर्फ का सदर मकाम कहा जाता है। आप देखें यहाँ कितना खूबसूरत है ना, और यहाँ बहुत से ज़्यादा लोग यहाँ स्काई करते हैं। तो आइए हमारे साथ देखते हैं। दोस्तों, आप देखें यहाँ कितना कितना खूबसूरत है, लेकिन बहुत सर्दी है और बहुत से लोग यहाँ साइटसीइंग के लिए सैरो सियाहत के लिए यहाँ आते हैं और थोड़ी देर तो सनसेट होने वाली है, इसलिए यहाँ का व्यू और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो हम इंतज़ार करें और देखेंगे। इंसानी स्कीइंग की इब्तिदा आलताई अपने मुनफरद बर्फ के वसाइल की बदौलत स्कीयर्स के लिए जीनत बन गई है। यहाँ स्कीइंग सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि जिंदगी का एक मुनफरद तरीका है। आलताई की स्की स्लोप्स हर स्कीयर को अपनी खुशी तलाश करने के मौके फराहम करते हैं। यहाँ का टेम्परेचर तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत सर्दी है, लेकिन और बहुत से ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं और यहाँ न सिर्फ लोग स्काई कर सकते हैं बल्कि जो साइटसीइंग कर सकते हैं और यहाँ कॉफ़ी भी पीते हैं। आप देखें ये इतना खूबसूरत जगह पर रोमांटिक माहौल में हर चीज़ हम कर सकते हैं ना।
शिनजांग, ये कदीम और जवान सरजमीन, ये रंगारंग और हैरतों से भरी हुई जमीन दुनिया भर के सियाहों को यहाँ आने और इस जगह को दरियाफ्त करने के लिए खुश आमदीद कहती है। शिनजांग में आप खूबसूरत मनाज़र देख सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं और मछलियाँ भी पकड़ कर सकते हैं। और यहाँ नीला आसमान है, खूबसूरत झील है, बर्फ बहार है और बीच भी है। यहाँ आपको सब कुछ मिल सकते हैं और अगर मौका मिला आप ज़रूर यहाँ आएंगे और यहाँ की खूबसूरती खुद देखेंगे। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNN-HD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।